welcome back in this sixth video of history. History chapter 1, the Indian subcontinent and history. So now in the last video we studied the geographical features of India. In that we studied first the Himalayas. Then second we studied the plains of the Sindhu, Ganga and Brahmaputra river. Okay, so here it is shown the river Ganga. Now next we saw or we studied the Thar desert, which is in Rajasthan. So now we will study our fourth geographical feature of India, that is the Deccan Plateau. The region between the east and west coast of India tapers off to the south. Okay, so this region has Arabian Sea to its west, the Indian Ocean to its south, and the Bay of Bengal to its east. A region thus bound by the sea on three sides is called a peninsula. A major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau. The mountain ranges of the Vindhya and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau. The Sahyadri mountain ranges are to its west. They are also known as the Western Ghats. To the west of the Sahyadris is the coastal region of Konkan and Malabar. The mountains on the eastern side of the Deccan Plateau are known as the Eastern Ghats. Deccan Plateau has fertile land where many post-Harappan agrarian cultures flourished. Deccan Plateau was a part of the Maurya Empire, the largest in ancient India. After the decline of the Maurya Empire, too, several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. So now student, first we will see Deccan Plateau. So here see this Deccan Plateau, correct? Okay, it is starting from here. This is Rajasthan, the topmost boundary, and then coming down to Gujarat, Maharashtra, Karnataka. Okay. So this whole is Deccan Plateau. Okay students, so this is our Deccan Plateau. So here you see this index, these two brackets facing opposite to each other show what they show. They show pass. Blue line shows river, thick gray line shows mountain, yellow color shows desert, brown color shows plateau, and this dotted line shows international boundary. Okay, so international boundary. So this is international boundary of Pakistan and India and going upwards. Okay, and this you see students, Indus river, here Indus river, then Ghaggar river, Ganga, here this side we have Brahmaputra. See this Brahmaputra river. Okay, so like this. Then we have Thar desert. You can see here this is Thar desert. Okay, Himalayas, we know already mountain, so now we will see Himalayas. See this mountain Himalaya, then this Hindu Kush. Okay, so
This is Hindu Kush mountain, this is some other mountain range, and this is Himalayan mountain range. Okay, so I think you see they are saying that between west coast and east coast of India there is some part which tapers. To taper down means वो नीचे आता है, एक ही साइड उसका बढ़ते बढ़ते जाता है और विड्थ कम होता है, ठीक आहे ना. तर इथे पण तसंच होतं आहे बघा, इथे विड्थ जास्त आहे आणि इकडे कमी होते. सो हा जो ट्रायंग्युलर पार्ट याला म्हणतात डेक्कन प्लॅटू. हा भाग पण डेक्कन प्लॅटूचा आहे वरचा, ठीक आहे. आणि हा जो भाग आहे इकडे पाणी, इकडेही पाणी आणि खालीसुद्धा पाणी, याला म्हणतात पेनिन्सुला. ओके, तर आपण आता याला अभ्यास करूया. So Deccan Plateau, the region between the east and west coast of India tapers off to the south. ठीक आहे, टेपर्स ऑफ म्हणजे काय की तो एकाच दिशेला वाढत जातो. तर कुठे? साऊथला. आणि कशाच्या दरम्यान आहे तो? तर ईस्ट कोस्ट आणि वेस्ट कोस्ट म्हणजे भारताचे जी पश्चिम किनारी प्रदेश आहे आणि पूर्व किनारी प्रदेश आहे, आताच आपण बघितलं, त्या दोघांच्या मध्ये आहे आणि दक्षिणेला तो वाढत जातो एकाच दिशेला. तर ते आहे आपलं कोणतं रिजन? दॅट इज कॉल्ड ॲज डेक्कन प्लॅटू. सो दिस रिजन हॅज अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट. ठीक आहे, तर आपण बघा डेक्कन प्लॅटू बघितला, त्याच्या पश्चिमेला, वेस्ट म्हणजे काय, पश्चिमेला काय आहे? अरबी समुद्र. नंतर इंडियन ओशन टू इट्स साऊथ, हिंदी महासागर आहे त्याच्या दक्षिणेला, खालच्या बाजूला, भारताची खालच्या बाजूला, श्रीलंका जिथे आहे तिकडे. तर तिथे काय? हिंदी महासागर आहे, तो कुठे? दक्षिणेला, टू द साऊथ. ओके, अँड द बे ऑफ बेंगॉल टू इट्स ईस्ट. ईस्ट म्हणजे काय? पूर्व. आणि बे ऑफ बेंगॉल म्हणजे काय? बंगालचा उपसागर. बरोबर, डेक्कन प्लॅटूच्या पूर्व दिशेला काय आहे? तर बंगालचा उपसागर. ओके, रिजन दस बाउंड बाय द सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिन्सुला. ठीक आहे, तर असा जमिनीचा असा भूभाग किंवा भूप्रदेश ज्याच्या तिघ बाजूला, ठीक आहे, तिन्ही बाजूला त्याच्या पाणी असेल, तर फक्त पाणी नाही बट समुद्राचं पाणी. बाउंड बाय द सी. बाउंड बाय द सी म्हणजे काय की घेरलं जाणे. तर कशाने? समुद्राने. किती बाजूंनी? तर 3 बाजूंनी. तर अशा जमिनीला म्हणतात इज कॉल्ड अ पेनिन्सुला. ओके, अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिन्सुला इज ऑक्युपाईड बाय द डेक्कन प्लॅटू. ओके, तर ते म्हणतात की भारताची जी भूमी आहे जिला आपण इंडियन पेनिन्सुला म्हणतो, तर त्याचा जास्तीत जास्त भाग काय आहे? तर डेक्कन प्लॅटूने तो व्यापलेला आहे. ओके, द माउंटन रेंजेस ऑफ द विंध्य अँड सातपुडा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लॅटू. बघा, माउंटन रेंजेस म्हणजे काय? पर्वतरांगा. तर कोणत्या? विंध्य पर्वतरांगा आणि सातपुडाच्या पर्वतरांगा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लॅटू. म्हणजे त्या जो डेक्कन प्लॅटूचा जो उत्तरेकडचा भाग आहे है ना, तर डेक्कन प्लॅटूच्या उत्तर दिशेला काय आहे? तर विंध्य पर्वतरांगा आणि सातपुडा पर्वतरांगा आहेत. ओके, द सह्याद्री माउंटन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट. आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा कुठे आहेत? तर मग भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला. ठीक आहे, तर मग डेक्कन प्लॅटूच्या पण पश्चिम किनाऱ्यालाच येतील है ना, दख्खनच्या पठाराला सुद्धा ते पश्चिमेलाच येतील. ठीक आहे, तर सह्याद्री पर्वतरांग कुठे आहे? पश्चिमेला, दख्खनच्या पठाराच्या पश्चिमेला. दे आर ऑल्सो नोन ॲज वेस्टर्न घाट्स. ठीक आहे, तर ह्या ज्या पर्वतरांगा आहे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर, सह्याद्री पर्वतरांगा, त्यांनाच म्हणतात वेस्टर्न घाट्स. टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज कोस्टल रिजन ऑफ कोकण. आणि मग सह्याद्री पर्वतरांगेच्या आणखी पश्चिमेला काय आहे? तर कोकणचा किनारी प्रदेश आहे. आणि मलाबारचा पण किनारी प्रदेश आहे. मलाबार कुठे येतं? तर मलाबार हा केरळ राज्याचा किनारी प्रदेश आहे. द माउंटन्स ऑफ द ईस्टर्न साईड ऑफ द डेक्कन प्लॅटू आर नोन ॲज ईस्टर्न घाट्स. आणि आता हे बघा, हे झालं पश्चिम भागाचं की सह्याद्री पर्वतरांगा, त्यालाच काय म्हणतात? वेस्टर्न घाट्स. तर आता दख्खनचे पठार आहे, डेक्कन प्लॅटू आहे, त्याच्या ईस्ट साईड म्हणजे पूर्वेला काय आहे? तर ईस्टर्न घाट्स. वेस्टला वेस्टर्न घाट्स आणि ईस्टला ईस्टर्न घाट्स. ओके, डेक्कन प्लॅटू हॅज फर्टाईल लँड वेअर मेनी पोस्ट हडप्पन ॲग्रारियन कल्चर्स फ्लरिस्ड. ठीक आहे, तर आता फर्टाईल म्हणजे काय? सुपीक. आणि लँड म्हणजे काय? जमीन. ओके, तर मग जी दख्खन पठाराची जी जमीन आहे ती खूपच सुपीक आहे. ओके,
तर व्हेअर मेनी पोस्ट हडप्पन. आता हडप्पा संस्कृती होती, हडप्पा संस्कृतीच्या नंतर पोस्ट म्हणजे काय, नंतर, आणि प्री म्हणजे काय, आधी. तर पोस्ट हडप्पन म्हणजे काय, हडप्पा संस्कृतीच्या नंतर. तर मग ॲग्रारियन कल्चर्स, ॲग्रारियन म्हणजे काय, ॲग्रिकल्चर. ठीक आहे ना, ॲग्रारियन इज रिलेटेड टू ॲग्रिकल्चर. मग जे लोक किंवा जे सिव्हिलायझेशन, जी संस्कृती शेती करत होती त्यांना आपण, किंवा शेती करतात त्यांना आपण ॲग्रारियन म्हणतो. ठीक आहे. तर मग मेनी पोस्ट हडप्पन ॲग्रारियन कल्चर्स फ्लरिश्ड. तर मग ह्या भागात दख्खनच्या पठारावर हडप्पा संस्कृतीनंतरसुद्धा बऱ्याच शेती करणाऱ्या संस्कृती तिथे त्यांचा उदय झाला आणि त्या वाढल्या. ठीक आहे. फ्लरिश म्हणजे काय, वाढणे. ठीक आहे. तर ॲग्रारियन कल्चर म्हणजे जे शेती करतात ते लोक. डेक्कन प्लॅटू वॉज अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर, द लार्जेस्ट इन एन्शंट इंडिया. तर मौर्य राजे, ठीक आहे, मौर्य राजांनी त्यांचं साम्राज्य उभं केलं होतं पूर्ण भारतभर. चंद्रगुप्त मौर्य पहिले राजे होते, है ना. चाणक्य पंडित यांनी त्यांना मार्गदर्शन केलं होतं. तर मग हे मौर्यांचं जे साम्राज्य होतं, तर दख्खनच्या पठारावर सुद्धा त्यांचं राज्य होतं. ठीक आहे. म्हणजे दख्खनच्या पठारावर जो भाग आहे त्यावर तो भागसुद्धा मौर्य साम्राज्याचा भाग होता. ठीक आहे. आणि मौर्य साम्राज्य हे प्राचीन भारतातील सगळ्यात मोठं साम्राज्य झालं आहे. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू सेव्हरल अदर किंगडम्स अँड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यूड टू फ्लरिश इन दिस रिजन. मग मौर्य एम्पायरचा नाश झाल्यानंतरसुद्धा, है ना, डिक्लाइन म्हणजे काय की त्यांचं आता साम्राज्य कमी होणे. तर मग मौर्य राजांचं साम्राज्य कमी झाल्यावरसुद्धा तिथे सेव्हरल म्हणजे काय, बरेच अदर किंगडम्स, बरेच दुसरे राजे आले, त्यांनी त्यांचं राज्य उभं केलं. अँड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यूड. तर मग लहान मोठे अनेक राजे तिथे आले आणि त्यांनी मग तिथे राज्य केलं आणि ते तिथे वाढले. ठीक आहे. फ्लरिश इन दिस रिजन म्हणजे कुठे, तर दख्खनच्या पठारावर. ओके. सो नाव Question 1 homework. Where is the Deccan Plateau located? Where is the Deccan Plateau located in India? Where is the Deccan Plateau located in India? Okay. Now next. What is situated to the west, to the south and to the east of the Deccan Plateau? What is situated to the west, to the south and to the east of the Deccan Plateau? Question 3. What is peninsula? What is a peninsula? Question 3. What is a peninsula? What is called Eastern Ghats? What is known as Eastern Ghats? What is known as Eastern Ghats? Next, which empire was the largest empire in ancient India? Which empire was the largest empire in ancient India? Next question. To the west of the Sahyadris, which two coastal regions are located? Next question. To the west of Sahyadri, which two coastal regions are located? किंवा which two coastal regions are located to the west of the Sahyadri? Which two coastal regions are located to the west of the Sahyadri? Now next, the coastal regions. From the time of the Harappan civilization, ancient India had trade relations with the western countries. This trade was carried on by sea. Therefore, India had developed contact and interaction with foreign cultures and people at the seaports. Later on, land routes
came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. The coastal region चा अभ्यास करताना आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की यांचं महत्त्व काय. तर मग हडप्पा संस्कृतीपासून हडप्पन सिव्हिलायझेशनपासून आपण म्हणजे मानवाने या समुद्री मार्गांचा उपयोग केला आहे. तर कशासाठी? तर ट्रेड रिलेशन म्हणजे त्यांचे व्यापार करण्यासाठी. तर मग भारत देश कुणाशी व्यापार करायचा? तर पाश्चिमात्य जे देश होते, वेस्टर्न कंट्रीज युरोपातले, त्यांच्याशी व्यापार करायचा समुद्रमार्गाने. ठीक आहे. सो फ्रॉम द टाईम ऑफ हडप्पन सिव्हिलायझेशन एन्शियंट इंडिया हॅड ट्रेड रिलेशन विथ द वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक आहे. तर भारताचे व्यापारी संबंध होते तर पाश्चिमात्य देशांशी. हडप्पा संस्कृतीपासून हे सुरू होतं. दिस ट्रेड वॉज कॅरीड ऑन बाय सी. आणि हा जो व्यापार चालायचा तर मग समुद्री मार्गांनी हा व्यापार चालायचा. देअरफॉर इंडिया हॅड डेव्हलप्ड कॉन्टॅक्ट अँड इंटरॅक्शन विथ फॉरेन कल्चर्स अँड पीपल ॲट द सी पोर्ट्स. बरोबर आहे ना. तर व्यापार चालेल तर फक्त ते काही मालाची देवाणघेवाण करतील का? नाही. त्यांची मैत्रीसुद्धा होईल. नंतर मग ते काही एकमेकांसोबत त्यांचे खाद्यपदार्थ शेअर करतील किंवा धान्य शेअर करतील किंवा त्यांच्या काही व्हॅल्यूज आहेत का, म्हणजे त्यांच्या धर्माची शिकवण काय, तुमच्या यांच्या धर्माची शिकवण काय, असं एकमेकाला सांगतील. नंतर त्यांच्याकडे काही स्किल्स असतील, कौशल्य असतील तर ते यांना शिकवतील, त्यांच्याकडून शिकतील. तर हे की नाही. नंतर यांच्या संस्कृतीत काय विशेष आहे, त्यांच्या संस्कृतीत काय विशेष आहे तेही एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण करतील, ते शिकतील. हे की नाही. तर सगळ्या प्रकारची देवाणघेवाण होईल. पॉलिटिकल म्हणजे राजनैतिक, आर्थिक, नंतर सोशल सामाजिक, कल्चरल, लँग्वेज हे ना, एकमेकांची भाषा शिकतील. तर फक्त व्यापार नाही होणार. तर मग जे पोर्ट्स होते हे ना, म्हणजे जे बंदरं होते तिथे मग फक्त व्यापार नाही चालायचा. तर त्याचबरोबर जे पाश्चिमात्य संस्कृती होती आणि तिथले लोक होते पाश्चिमात्य देशातले, युरोपातले, त्यांच्यासोबतसुद्धा इंटरॅक्शन म्हणजे देवाणघेवाण झाली मग. ठीक आहे. सो लॅटर ऑन लँड रूट्स केम टू बी यूज्ड फॉर ट्रेड अँड ट्रान्सपोर्ट. नंतर मग जे जमिनीवर मार्ग आहेत म्हणजे रस्ते, त्यांचा शोध लागला आणि मग त्यांचा उपयोग होऊ लागला व्यापारासाठी आणि ट्रान्सपोर्टसाठी. बट द इम्पॉर्टन्स ऑफ सी रूट्स डिड नॉट डिमिनिश. परंतु असं नाही झालं की आता जमिनीवरचे मार्ग मिळाले तर समुद्रमार्ग बंदच झाले. नाही, त्यांचा आजही भरपूर वापर होतोय, उपयोग होतोय. ठीक आहे. सो नेक्स्ट, द आयलँड्स इन द सी. अंदमान and Nicobar are the Indian islands in the Bay of Bengal. Lakshadweep is a group of Indian islands in the Arabian Sea. The location of these islands may have been important in ancient sea trade. The manuscript Periplus of the Erythraean Sea or Handbook of the Red Sea makes islands. It has been written by unknown Greek sailor. ओके स्टुडंट्स, द आयलँड्स म्हणजे काय? तर बेटे. बेटं कुठे असतात? तर समुद्रात. काही नदीत पण असतात, बट आता आपण समुद्रातल्या बेटांचा, भारताचे जे समुद्रात बेटे आहेत त्यांचा अभ्यास करणार आहोत. अंदमान अँड निकोबार आर द इंडियन आयलँड्स इन द बे ऑफ बेंगॉल. तर भारतीय बेटे आहेत. कुठे आहेत ते? तर बंगालच्या उपसागरात. ठीक आहे ना. तर त्या बेटांचं नाव काय? अंदमान अँड निकोबार. तर हे लक्षात ठेवा दॅट अंदमान अँड निकोबार आर द इंडियन आयलँड्स. ठीक आहे, भारतीय बेट आहेत. आणि कुठे आहेत ते? इन द बे ऑफ बेंगॉल. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आयलँड्स इन अरेबियन सी. हो, लक्षद्वीपचे बेट आहेत हे अरेबियन सीमध्ये आहेत, हिंदी महासागरात नाही आहेत. ठीक आहे. तर ते अरबी समुद्रात आहेत लक्षद्वीपचे बेटे. Location of these islands may have been important in ancient sea trade. तर हे असं म्हणतायत की जेव्हा प्राचीन काळात व्यापार चालायचा तर मग हे जे बेटं आहेत यांच्यावर व्यापारी थांबत असतील, त्या दृष्टीने मग ह्यांचं जे लोकेशन आहे, यांचं जे भौगोलिक स्थान आहे ते व्यापारीदृष्ट्या खूप महत्त्वाचं असू शकतं किंवा असेल त्या काळी. मे हॅव बीन. ठीक आहे ना. मे हॅव बीन इम्पॉर्टंट इन एन्शियंट इंडिया म्हणजे ते खूप महत्त्वाचं असेल प्राचीन भारताच्या
किंवा प्राचीन भारतात जो किंवा प्राचीन काळी जो व्यापार चालायचा तेव्हा. द मॅन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और हँडबुक ऑफ रेड सी मेक्स अ मेन्शन ऑफ इंडियन आयलँड्स. तर मग दोन एक प्रकारे ग्रंथ आहेत ज्याचं नाव आहे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और हँडबुक. हा एकच ग्रंथ आहे, त्याचे दोन नावं आहेत, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और हँडबुक ऑफ द रेड सी. तर यांच्यामध्ये आपल्या भारतीय बेटांबद्दल लिहिलेलं आहे. इट हॅज बीन रिटन बाय अन अननोन ग्रीक सेलर. ठीक आहे, तर अननोन म्हणजे त्याच्याबद्दल माहिती नाही आहे, बट एवढं माहिती आहे की तो ग्रीकचा होता, ग्रीस देशातला होता. सेलर म्हणजे काय की जे मोठमोठ्या नाव किंवा जहाज चालवतात त्यांना म्हणतात सेलर. ठीक आहे, म्हणजे ते समुद्र पार करून जातात एका खंडातून दुसऱ्या खंडात, तर त्यांना म्हणतात सेलर. ओके, सो नाव इथे होमवर्क. So next question for homework is, where did India develop contact and interaction with foreign cultures and people? Where did India develop contact and interaction with foreign cultures and people? Where did India develop contact and interaction with foreign cultures and people? Now next question. Where are Andaman and Nicobar Islands are located? Where are Andaman and Nicobar Islands are located? Next question. Where are Lakshadweep Islands are located? Where are Lakshadweep Islands are located? Now next question. In which manuscript we find a mention about or mention of Indian islands? In which manuscript we find mention about Indian islands? In which manuscript we find mention about Indian islands? ठीक आहे. सो स्टुडंट्स, आधीच आपण हे बघितलं की बघा इथे दख्खनच्या पठाराच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र, पूर्वेला बंगालचा उपसागर, दक्षिणेला इंडियन ओशन म्हणजे हिंदी महासागर. हे आहेत लक्षद्वीपचे बेटे, इथे हे अंदमान निकोबारचे बेटे. ठीक आहे, हे सुद्धा अंदमान निकोबारचे बेटे आहेत, हा त्यांचा फोटो आहे. ओके, आता तुमच्यासाठी आणखी एक होमवर्क आहे की भारताचा जो नकाशा आहे त्याच्यावर हे दाखवायचं आहे तुम्हाला की हिमालय पर्वत, थार डेझर्ट आणि ईस्ट कोस्ट. म्हणजे ईस्ट कोस्ट म्हणजे काय, पूर्व किनारी प्रदेश. ठीक आहे, तर ह्याच नकाशावर तुम्ही दाखवू शकता. ठीक आहे, ह्याच्यावरच दाखवा पेन्सिलने, तिथे ऑलरेडी आहे, फक्त तुम्ही त्याला तिथे लाईन करू शकता. नाव नेक्स्ट इज अवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. The cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan. Afghanistan, Nepal and Bhutan and Bangladesh, Sri Lanka and India together form the region known as South Asia. Considering the expanse and significance of India in this region, it is also known as Indian subcontinent. The Harappan civilization had spread mainly in the northwestern part of the Indian subcontinent. China and Myanmar, our neighboring countries, are not a part of South Asia or the Indian subcontinent. However, they had cultural and trade relations with ancient India. They have an important place in the study of ancient Indian history. The Indian subcontinent. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण ऐकलं आहे की हडप्पा संस्कृती आणि मोहेंजोदडोची संस्कृती. तर हडप्पा आणि मोहेंजोदडो हे दोन शहरांची नावं आहेत प्राचीन भारतातील. हे दोन अतिशय मोठी शहरे होती. ठीक आहे, तर आता साऊथ एशिया म्हणजे जो आशिया खंड आहे त्याच्या दक्षिण भागात कोणकोणत्या देशांचा समावेश होतो,
तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इंडिया या सगळ्यांचं मिळून साऊथ एशिया बनतो. ठीक आहे. तर मग ह्या सगळ्या देशांमध्ये भारताचा जो विस्तार आहे, एक्सपान्स, ठीक आहे, विस्तार आणि सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्त्व, भारताचं जेवढं महत्त्व आहे, भारताचा जेवढा विस्तार आहे, भौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्या आहे, तर मग त्यानुसार ह्या साऊथ एशियाचा जो आहे ना, दक्षिण आशियाचा जो भाग आहे त्याच्यात भारताला म्हटलं जातं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक आहे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तर मग जे हडप्पा संस्कृती होती ती मुख्यत्वे कुठे पसरली होती, कुठे होती ती? नॉर्थ वेस्टर्न. ठीक आहे ना. नॉर्थ वेस्टर्न म्हणजे काय? तर जिथे आता पंजाब, राजस्थान आहे तिथून तिकडे पाकिस्तानकडे. ठीक आहे ना. नॉर्थ वेस्टर्न. कोणती दिशा असते नॉर्थ वेस्टर्न म्हणजे? वायव्य. ओके. चायना अँड म्यानमार आर अवर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ साऊथ एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ठीक आहे. तर मग चायना आणि म्यानमार हे आपल्या शेजारचेच देश आहेत, परंतु यांना साऊथ एशियामध्ये कन्सिडर नाही करत आणि त्यांना इंडियन सबकॉन्टिनेंटचा भागही मानलं नाही जात. ठीक आहे. बट आपले सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध अतिशय चांगले होते दोघं देशांशी. कुणाशी? चायना आणि म्यानमारशी. ठीक आहे. तर मग त्या दृष्टीने सांस्कृतिक आणि व्यापारी दृष्टीने चायना आणि म्यानमारचा अभ्यास करणे, प्राचीन भारताचा अभ्यास करताना चायना आणि म्यानमारचा अभ्यास करणे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज the two cities of Harappa and Mohenjo-daro are located in which country today? Next question of homework is the cities of Harappa and Mohenjo-daro are located in which country? Okay. Next question for homework is which countries are considered as a part of South Asia? Or next question, which countries form together South Asia? Which countries together form the region known as South Asia? Which countries together form the region known as South Asia? So same question, only language is different. Next question, why India is called as Indian subcontinent in South Asia? Why India is called as Indian subcontinent in South Asia? Okay, so this here ends our chapter. So students, try to solve this exercise, and if you have any doubt you can ask me at any time. Okay.